हॅलो स्टुडंट्स, मी प्राध्यापक उत्के विहार. आपल्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हॅलाइड सुरू आहेत. या अगोदर आपण 3 प्रॉपर्टीज आपण घेतलेल्या आहेत. ही आहेत 4थी प्रॉपर्टी आपल्याला पाहिजे आहे. प्रॉपर्टी नंबर 4, ॲक्शन ऑफ अल्कोहोलिक RONA, sodium alkoxide. It is a named reaction. Name of this reaction is Williamson reaction. It is a named reaction and name of this reaction is Williamson reaction. Let us see general reaction. Alkyl halides are heated with alcoholic RONA. Alkyl halides are heated with alcoholic RONA. In this reaction, X is replaced by OR, and this X combined with Na, there is a formation of NaX, and our product is ROR plus NaX. ROR means ethers. Now let us see neat point or CET points or JE points of this reaction. Point number 1, reactivity of alkyl halide is primary is greater than secondary is greater than tertiary. Primary is greater than secondary is greater than tertiary. Secondary and tertiary alkyl halides gives alkenes according to anti-Sedgwick rule. Sedgwick rule elimination करायचं नाही बेटा या ठिकाणी. अकॉर्डिंग टू anti-Sedgwick rule म्हणजेच लेस सबस्टिट्यूटेड प्रॉडक्ट इज मेजर. लेस सबस्टिट्यूटेड प्रॉडक्ट इज मेजर. त्याचे एक्झाम्पल मी घेणारच आहे. पॉईंट नंबर सेकंड, रिॲक्टिव्हिटी ऑफ RONA इज tertiary is greater than secondary is greater than primary. Reactivity of RONA is tertiary is greater than secondary is greater than primary. Tertiary is greater than secondary is greater than primary. For the preparation of mixed branched ether, tertiary group or secondary group, alkyl group can be introduced from RONA. अल्किल हॅलाइड पासून हा ग्रुप किंवा हा ग्रुप इंट्रोड्यूस करायचा नाही, तर हा कुणापासून करायचा? RONA पासून करायचा. जर आपल्याला ब्रँच्ड मिक्स्ड इथर जर पाहिजे असेल तर आपल्याला टर्शरी अल्किल ग्रुप किंवा सेकंडरी अल्किल ग्रुप कुणापासून इंट्रोड्यूस करायचा आहे? RONA पासून इंट्रोड्यूस करायचा आहे. कारण काय, ह्या रिॲक्शनमध्ये आपण प्रायमरी अल्किल हॅलाइडच वापरू शकतो. सेकंडरी आणि टर्शरी अल्किल हॅलाइडचं अल्किन तयार होत असतं. का तयार होत असतं? अल्किन तयार होत असतं. पॉईंट नंबर 4, Williamson reaction is used to prepare simple as well as mixed ether. Williamson reaction is used to prepare simple as well as mixed ether, but conveniently used to prepare mixed ether. ह्या मेथडनं आपल्याला सिंपल आणि मिक्स्ड इथर तयार करता येतात. पण ही मेथड कन्व्हिनियंट कुणासाठी आहे? मिक्स्ड इथरसाठी कन्व्हिनियंट मेथड आहे. मिक्स्ड इथरसाठी ही कन्व्हिनियंट मेथड आहे. ओके, नाव लेट अस सी एक्झाम्पल्स. हे नीट पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवायचं.
आता जर आपल्याला बेस्ट इथर जर तयार करायचं असेल तर कोणता अल्किल हायड्राइड वापरायचा आणि कोणता RONA वापरायचं? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेस्ट इथर प्रायमरी अल्किल हायड्राइड अँड टर्शियरी RONA कॅन बी यूज्ड. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेस्ट इथर प्रायमरी RX अँड टर्शियरी RONA कॅन बी यूज्ड. हे पॉईंट बेटा लक्षात ठेवा, व्यवस्थिशीर लक्षात ठेवायचं. ह्या पॉईंटवर तुमच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम डिपेंड्स असतात. ह्याच पॉईंटवर तुमच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम डिपेंड्स असतात. नाव लेट अस सी एक्झाम्पल्स. लेट अस सी एक्झाम्पल्स. Example number 1. CH3Cl plus CH3ONA. Name of this compound is sodium methoxide. Name of this compound is sodium methoxide. Here Cl is replaced by CH3O group. Cl is replaced by methoxy group. There is a formation of ether CH3OCH3 plus NaCl. NaCl, and name of this ether is dimethyl ether. It is a simple ether. It is a simple ether. Another example, CH3Cl plus C2H5ONA. C2H5ONA. Here Cl is replaced by C2H5O group. Cl combined with Na. There is a formation of CH3O C2H5 plus NaCl. Name of this ether is ethyl methyl ether. It is a mixed ether. It is a mixed ether. Example number 3. CH3CH2CH2Cl plus CH3ONA. अल्कोहोलिक मीडियम. अल्कोहोलिक मीडियम या ठिकाणी सुद्धा मिक्स्ड इथर तयार होतो. हा Cl काढा आणि त्या ठिकाणी CH3O ग्रुप ठेवा. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3O CH2 CH2 CH3 plus NaCl. Name of this ether is 1-methoxypropane or methyl N-propyl ether. Methyl N-propyl ether. Okay. Next, aromatic ethers. Cannot be prepared from haloarenes. PHX. Aromatic ether cannot be prepared from PHX. PHX पासून aromatic ether तयार करायचा नाही. लक्षात येतं? बिकॉज ऑफ लेस रिॲक्टिव्हिटी. बिकॉज ऑफ लेस रिॲक्टिव्हिटी. ह्याची रिॲक्टिव्हिटी कमी असल्यामुळं, अल्किल हायड्राइडपेक्षा ह्याची रिॲक्टिव्हिटी कमी असल्यामुळं PHX हा अरोमॅटिक इथर तयार करण्यासाठी वापरायचं नाही. मग अरोमॅटिक इथर कुणापासून तयार करावं लागेल? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अरोमॅटिक इथर्स. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अरोमॅटिक इथर्स sodium phenoxide can be used. Sodium phenoxide can be used. मग हॅलोजनेटेड कंपाऊंड कोणता असला पाहिजे? RX. There is a formation of aromatic ethers. There is a formation of aromatic ethers OR plus NaEX. हा आहे aromatic ether. अल्किल फिनिल इथर. अल्किल फिनिल इथर. अल्किल फिनिल इथर हा aromatic ether आहे. आलं लक्षामध्ये? ह्याचं एक्झाम्पल आपण घेऊ ते एखादं. सोडियम फेनॉक्साइड ONA plus CH3Cl. CH3Cl. There is a formation of
OCH3 plus NaCl. Name of this compound is methyl phenyl ether or anisole. Name of this compound is methyl phenyl ether or anisole. Name of this compound is methyl phenyl ether or anisole. Let us see another examples. आता बेटा आपल्याला हा इथर तयार करायचा आहे. CH3O CH3 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 बाय प्रॉडक्ट आपण घेऊत NaBr. मग आता हा इथर कुणापासून तयार केला जातो? ह्या इथरचं नाव आहे 2-मिथॉक्झी 2-मिथिल-प्रोपेन किंवा टर्शरी ब्युटिल मिथिल इथर. टर्शरी ब्युटिल मिथिल इथर हा कुणापासून तयार करावा लागेल? अल्किल हॅलाइड कोणता घ्यावा लागेल आणि RONA कोणता घ्यावा लागेल? तर लक्षात असू द्यायचं, अल्किल हॅलाइड हा ऑलवेज प्रायमरी असतो. अल्किल हॅलाइड हा ऑलवेज कोणता असतो? प्रायमरी असतो. आणि रिमेनिंग जो अल्किल ग्रुप आहे तो कुणाचा असला पाहिजे? सोडियम अल्कॉक्साईडचा असला पाहिजे. ब्रँच्ड अल्किल ग्रुप हा कुणाचा आहे? सोडियम अल्कॉक्साईडचा. त्यामुळं हा इथर कुणापासून तयार केला जाईल? मग CH3Br प्लस CH3 CH3 CH3ONA अल्कोहोलिक मीडियम हीटिंग. अल्कोहोलिक मीडियम हीटिंग. ह्या कंपाऊंडचं नाव आहे सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साईड. ह्या कंपाऊंडचं नाव कोणतं आहे? सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साईड. आणि त्याचे फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्युटिल मिथिल इथर. समजा आपण हे रिॲक्टंट रिव्हर्स केले तर काय होतं पहा. CH3ONA घेतला आणि आपण टर्शरी ब्युटिल हॅलाइड घेतला किंवा ब्रोमाइड घेतला किंवा क्लोराईड घेतला, काही फरक नाही पडत. तर ह्या रिॲक्शनमध्ये जो प्रॉडक्ट आहे हा प्रॉडक्ट आपणाला अल्किन मिळतो. तो अल्किन कोणता पहा? इट इज ए बीटा इलिमिनेशन रिॲक्शन. क्लोरीन आयटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन आयटम and one of the hydrogen atom is removed from beta carbon atom. One of the hydrogen atom is removed from beta carbon atom and product of the reaction is CH3C double bond CH2 CH3 plus CH3OH plus NaCl plus NaCl. अल्किन मिळतो या ठिकाणी. काय मिळतो आपल्याला? अल्किन मिळत असतो. तर आणखीन एक मी तुम्हाला इलिमिनेशन रिॲक्शन दाखवणार आहे कम्पॅरिझनसाठी. तर ती इलिमिनेशन रिॲक्शन पहा कशी आहे. सपोज मी कंपाऊंड घेतलेला आहे अशा प्रकारे. ओके. आणि आपले रिएजंट आहेत. ह्या ठिकाणी रिएजंट घेतलेला आहे अल्कोहोलिक KOH पोटॅश आणि ह्या ठिकाणी रिएजंट घेतलेला आहे CH3ONA आणि CH3OH. म्हणजे विल्यमसन रिॲक्शनमधला रिएजंट आहे. कोणामधला आहे? अल्कोहोलिक मीडियममध्ये असतं. विल्यमसन रिॲक्शनमधला हा रिएजंट आहे. तर ह्या दोन्ही रिॲक्शनमध्ये इलिमिनेशन होतं. ह्या दोन्ही रिॲक्शनमध्ये काय होतं? इलिमिनेशन होतं. ह्या रिॲक्शनमध्ये इलिमिनेशन हे शेडझेप रूलप्रमाणे होईल. ह्या रिॲक्शनमध्ये इलिमिनेशन हे कोणत्या रूलप्रमाणे होईल? शेडझेप रूलप्रमाणे होईल. आणि प्रॉडक्ट आहे, ह्या रिॲक्शनचा प्रॉडक्ट असतो हा प्रॉडक्ट.
and name of the product is 1-methyl cyclohex 1-ene. 1-methyl cyclohex 1-ene, and the byproduct of the reaction is KCl plus water. KCl plus water. आता ह्या रिॲक्शनचा प्रॉडक्ट जो असेल तो अँटी सेडजेप रूलप्रमाणे असेल. अँटी सेडजेप रूल म्हणजे ज्या कार्बन ॲटमवर मॅक्झिमम नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम आहेत, कोणत्या कार्बन ॲटमवर? बीटा कार्बन ॲटमवर. तिथून जर आपण हायड्रोजन रिमूव्ह केला तर आपल्याला मेजर प्रॉडक्ट मिळेल ह्या ठिकाणी. ओके, तर ह्याचा प्रॉडक्ट पहा कोणता असला पाहिजे, तर दिस इज द प्रॉडक्ट. दिस इज द प्रॉडक्ट अँड बाय प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिॲक्शन CH3OH plus NaCl. CH3OH plus NaCl. लक्षात असू द्या, ही रिॲक्शन JEE विचारलेली आहे पलीकडल्या वर्षी. ही रिॲक्शन JEE विचारलेली आहे पलीकडल्या वर्षी. सायक्लोपेंटिल काय तर घेतला होता. तर लक्षात असू द्यायचं, हा प्रॉडक्ट कोणता? शेडजेप रूलचा प्रॉडक्ट, आणि हा कोणता? अँटी शेडजेप रूल म्हणजे हॉफमॅन्स रूलचा प्रॉडक्ट आहे. हॉफमॅन रूल म्हणजेच अँटी शेडजेप रूल. ओके, तर ही झालेली आहे आपली कोणती रिॲक्शन? विल्यमसन रिॲक्शन आपली झालेली आहे. लेट अस सी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 6. Reaction with alcoholic RCOOH is silver salt of carboxylic acid. Alcoholic silver salt of carboxylic acid. Now let us see general reaction. RCOOH silver salt of carboxylic acid is reacted with or heated with alkyl halide. अल्किल ग्रुपचं डिस्टिंग्विश करण्यासाठी मी ह्याला R डॅश लिहितोय. काय लिहितोय? R डॅश. तर आपला प्रॉडक्ट पहा कसा मिळतो. हिअर हॅलोजन ॲटम इज रिप्लेस्ड बाय RCO ग्रुप अँड दिस AgX कंबाईन विथ हॅलोजन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AgX, आणि आपल्याला प्रॉडक्ट मिळणार आहे RCOO R डॅश प्लस AgX, अँड नेम ऑफ दिस प्रॉडक्ट इज ईस्टर. लक्षात असू द्यायचं, ईस्टर हा कोणापासून तयार केला जातो? RX आणि RCOAG म्हणजे कोण? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. लेटेस्ट एक्झाम्पल किंवा याचा नीट पॉईंट एकच आहे. रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड इज प्रायमरी इज ग्रेटर दॅन सेकंडरी इज ग्रेटर दॅन टर्शरी. प्रायमरी इज ग्रेटर दॅन सेकंडरी इज ग्रेटर दॅन टर्शरी. सेकंडरी अँड टर्शरी अल्किल हॅलाइड गिव्ज अल्किन विथ अल्कोहोलिक RONA. सॉरी, अल्कोहोलिक RCOAG गिव्ज अल्किन विथ अल्कोहोलिक RCOAG. मग ऑलवेज आपल्याला अल्किल हॅलाइड कोणता वापरावा लागेल? प्रायमरीच वापरावं लागेल. ह्या सर्व रिॲक्शनमध्ये अगोदरच्या रिॲक्शनमध्ये अल्कलाईन हायड्रोजन लिस्टेज जर सोडलं तर आपल्याला अल्किल हॅलाइड कोणता वापरायला आहे? आपण प्रायमरीच वापरायला आहे. हे लक्षात असू द्यायचं. ओके, नाव लेट अस सी एक्झाम्पल. कोणतं एक्झाम्पल आपण घेऊ शकता ह्या ठिकाणी? CH3COOAG प्लस CH3Cl. Now this one is alcoholic medium. हीटिंग. हिअर आता सिम्पल सांगतो तुम्हाला मी, AG काढा त्या ठिकाणी CH3 ठेवा. तसं रिॲक्शन होऊ शकत नाही कारण हे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन आहे, पण सिम्पलसाठी AG काढायचं आणि त्या ठिकाणी काय ठेवायचं? CH3 ग्रुप ठेवा. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्ट CH3COO CH3 प्लस AgCl. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथिल acetate. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथिल acetate. लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. C2H5COOAG प्लस CH3Br. कोणता भी हॅलोजन घेऊ शकता. इट इज इन अल्कोहोलिक मीडियम. आवर प्रॉडक्ट इज C2H5COO CH3 प्लस AgBr. And name of the compound is methyl propionate. Name of this compound is methyl propionate. Let us see another example.
CH3COOAg plus C2H5Cl हा अल्कोहोलिक मीडियममध्ये हिटिंग. आवर प्रॉडक्ट इज CH3COOC2H5 plus AgCl. Name of this compound is ethyl acetate. Name of this compound is ethyl acetate. लक्षात येते बेटा तुम्हाला. ह्या रेखाने Cl हा रिप्लेस करायचा आहे. कशानं रिप्लेस करायचं? CH3CO ग्रुपनं रिप्लेस करा म्हणजे आपल्याला तो प्रॉडक्ट मिळेल. प्रॉडक्टचं नाव आहे इथिल ॲसिटेट. लेट अस सी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आहे आपली 7 नंबर. रिॲक्शन विथ AgNO2 silver nitrite. Reaction with AgNO2 silver nitrite. Now let us see general reaction. Rx plus AgNO2. Rx plus AgNO2. Here halogen atom from alkyl halide is replaced by NO2 and there is a formation of nitroalkane RNO2 plus AgX. RNO2 plus AgX. ह्या ठिकाणी कोणतेही एक्झाम्पल आपल्याला घेता येतं. कोणते एक्झाम्पल? CH3Cl plus AgNO2. AgNO2. There is a formation of CH3NO2 plus AgCl. AgCl. Name of this compound is nitromethane. Name of this compound is nitromethane. Let us see another example. C2H5Cl plus AgNO2. AgNO2 तयार काय होतं पहा. C2H5NO2 plus AgCl. Name of this compound is nitroethane. Name of this compound is nitroethane. अशी किती एक्झाम्पल आपल्याला बनवता येतात. अशी किती एक्झाम्पल आपल्याला बनवता येतात हे लक्षात असू द्यायचं. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे आपली रिॲक्शन विथ NaNO2 सोडियम नायट्राइट. रिॲक्शन विथ NaNO2 सोडियम नायट्राइट. रिॲक्शन विथ NaNO2 सोडियम नायट्राइट. See here general reaction. Alkyl halide is reacted with NaNO2. There is a formation of, लक्षात ठेवायचं, RON double bond O plus NaX. Name of this compound is alkyl nitrite. Name of this compound is alkyl nitrite. आता हीच रिॲक्शन आणखी एकदा मी घेणार आहे. Rx plus NaNO2 and this reaction is carried out in the presence of DMF, dimethyl formiamide. Dimethyl formiamide. तर ह्या ठिकाणी प्रॉडक्ट मिळतो आपल्याला RNO2 plus NaX. ह्या दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. ह्या ठिकाणी प्रॉडक्ट कोणता मिळाला? RNO2 म्हणजे नायट्रोअल्केन. हा आहे नायट्रोअल्केन आणि ह्या ठिकाणी प्रॉडक्ट आहे अल्किल नायट्राइट. लक्षात ठेवा ह्या ठिकाणी कार्बन ॲटम म्हणजेच अल्किल ग्रुप हा ऑक्सिजनला बॉन्डेड आहे आणि ह्या ठिकाणी कार्बन ॲटम म्हणजेच अल्किल ग्रुप हा कुणाला बॉन्डेड आहे? नायट्रोजनला बॉन्डेड आहे. म्हणून ह्याला नायट्रोअल्केन म्हणलं जातं आणि ह्याला काय म्हणलं जातं? अल्किल नायट्राइट. लेट अस सी एक्झाम्पल्स. CH3Cl plus NaNO2 काय मिळेल? CH3ON double bond O plus NaCl. Name of this compound is methyl nitrite. Name of this compound is methyl nitrite. Another example. C2H5Br plus again NaNO2 produces C2H5ON double bond O plus
NaBr. Name of this compound is ethyl nitrite. Name of this compound is ethyl nitrite. आता ह्याच रिॲक्शन जर आपण DMF वापरून जर केल्या तर काय मिळेल? फक्त प्रॉडक्ट चेंज होणार आहे आपल्याला, मेन प्रॉडक्ट हा चेंज होत असतो. तर वापरायचं आहे मला ह्या ठिकाणी DMF, इथं सुद्धा वापरायचं आहे मला DMF. तर प्रॉडक्ट असेल CH3NO2 आणि या ठिकाणी प्रॉडक्ट आहे C2H5NO2. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नायट्रोमिथेन and नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नायट्रोइथेन. हे लक्षात असू द्यायचं बेटा. जर आपण NaNO2 विदाऊट एनी कॅटलिस्ट वापरलं तर अल्किल नायट्राईट मिळतो आणि जर आपण DMF हा कॅटलिस्ट जर वापरला तर आपल्याला नायट्रो अल्केन मिळत असतो. कॅटलिस्ट बदलल्यानंतर प्रॉडक्टसुद्धा ह्या ठिकाणी कॅटलिस्ट वापरलं तर प्रॉडक्ट चेंज होत असतो. ओके, हे झाले आपल्या न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स. न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स. आता नेक्स्ट रिॲक्शन आपल्याला पाहिजे आहे. आता न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन नाही बरं का, लक्षात असू द्यायचं. नेक्स्ट रिॲक्शन आपल्याला पाहिजे आहे रिॲक्शन विथ Mg मेटल. रिॲक्शन विथ Mg मेटल. पहा इकडे लक्ष द्या काळजीपूर्वक. नाव लेट अस सी द जनरल रिॲक्शन. लेट अस सी द जनरल रिॲक्शन. Alkyl halide is reacted with Mg metal and reaction is carried out in the presence of dry ether. Reaction is carried out in the presence of dry ether. There is a formation of काय मिळेल RMgX. हा आहे गिग्नार्ड्स रिएजंट. हा कोण आहे? गिग्नार्ड्स रिएजंट. गिग्नार्ड्स रिएजंट. आता ह्या रिॲक्शनचे आपण नीट पॉईंट पाहणार आहोत. नीट पॉईंट असतील किंवा CET पॉईंट असतील. नीट पॉईंट किंवा CET पॉईंट. पॉईंट नंबर 1, अल्किल मॅग्नेशियम हालाइड इज नोन ॲज गिग्नास रिएजंट. अल्किल मॅग्नेशियम हालाइड इज नोन ॲज गिग्नास रिएजंट. इन गिग्नास रिएजंट अल्किल ग्रुप आणि Mg ह्यामधला जो बॉन्ड आहे तो कोव्हॅलंट आहे. कोणता आहे? कोव्हॅलंट आहे. आणि MgX बॉन्ड हा आयोनिक आहे. अल्किल ग्रुप म्हणजेच कार्बन. कार्बन आणि Mg मधला बॉन्ड हा कोणता असला? कोव्हॅलंट आहे. आणि MgX मधला बॉन्ड हा कोणता आहे? आयोनिक आहे. पॉईंट नंबर 2, रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हालाइड इज प्रायमरी इज ग्रेटर दॅन सेकंडरी इज ग्रेटर दॅन टर्शरी. रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हालाइड इज प्रायमरी इज ग्रेटर दॅन सेकंडरी इज ग्रेटर दॅन टर्शरी. Tertiary alkyl halides are less reactive due to maximum steric repulsion. Tertiary alkyl halides are less reactive due to maximum steric repulsion. Next point आहे, third point आहे, alkyl halide RMgX Gignас reagent is a best source for production of carbon ion. Production of carbon ion. कशामुळं? तर आता इकडे लक्ष द्या. हा RMgX मध्ये घेतला. कॅन यू टेल मी चार्ज सेपरेशन कार्बन आणि Mg मधलं चार्ज सेपरेशन कसं असलं पाहिजे? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन Mg, दॅट्स वाय इट कॅरीज डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज आणि Mg कॅरी डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि याचं जर बॉन्ड फ्युजन झालं तर आपल्याला R निगेटिव्ह मिळतो. हा जर बॉन्ड फ्युजन झालं तर काय मिळतो? R निगेटिव्ह मिळतो. इट इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन आयन. बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन आयन. रिॲक्टिव्हिटी ऑफ alkyl halide again by taking different halogen atom is Ri is greater than RBr is greater than RCl. केव्हाही लक्षात असू द्यायचं, Ri चे कंपाऊंड हे कसे असतात? मोर रिॲक्टिव्ह असतात. त्यानंतर RBr, त्यानंतर कोण असेल? RCl असेल. त्यानंतर कोण असेल? RCl असेल. हे पण लक्षात आलं तुमच्या? हां. नेक्स्ट चौथा पॉईंट, ह्याचा 5वा पॉईंट पाहायचे आपल्याला. गिग्नास रिएजंट. Gignас reagent
नोटमधला किंवा नीट पॉईंटमधला 5वा पॉईंट. गिग्नास रिएजंट रिॲक्ट्स विथ एनी कंपाऊंड हॅविंग सोर्स ऑफ प्रोटॉन. काय म्हणतो लक्ष द्या. गिग्नास रिएजंट रिॲक्ट्स विथ एनी कंपाऊंड हॅविंग सोर्स ऑफ प्रोटॉन, म्हणजे प्रोटॉन तयार करणारे जे कंपाऊंड आहेत ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, त्याच्याबरोबर जर गिग्नास रिएजंट रिॲक्ट झाला तर आपल्याला प्रॉडक्ट असतो अल्केन. प्रॉडक्ट कोणता आहे? अल्केन. गिग्नास रिएजंट reacts with any source of proton, product is alkane. Product is alkane. Now let us see reactions or examples. Examples: CH3Cl plus Mg. Reaction is carried out in the presence of dry ether. There is a formation of CH3MgCl, methyl magnesium chloride. Methyl magnesium chloride. Another example: C2H5Br plus Mg metal. Reaction is carried out in the presence of again dry ether. Produces C2H5MgBr, ethyl magnesium bromide. Ethyl magnesium bromide. Ethyl magnesium bromide. ओके. तर ह्या ठिकाणी आपण थांबूत आणि प्रोटॉन जे सोर्स आहे ते रिॲक्शन आपण नंतर पाहूत, पुढच्या पिरियडमध्ये पाहूत.